ساری دنیا کے لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں، صحیح اندازہ لگانا اور پہچاننا وقت کی اہم ضرورت کو لے کر آل انڈیا امامس کونسل تشکیل و کمیٹی کے اجلاس سے مفتی شیخ اللہ خان صاحب کا خطاب۔ ناظرین کرام، صدائے ہند اردو کی خصوصی رپورٹ میں مفتی امتیاز اللہ خان کاشفی۔ موجودہ حالات کے پیش نظر ملک بھر میں پھیلی بدامنی حکومت کی نئی پالیسی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امامس کرناٹک امامس کونسل نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدانہ کردار کو مدنظر رکھتے ہوئے تقویت الائمہ تقویت الامہ کے زیر اہتمام آج یہاں بنگلور شہر ٹانی ریل روڈ پر واقع الفتح فنکشن ہال میں باعنوان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدانہ کردار پر اجلاس عام منعقد کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا امامس کونسل کرناٹک نو منتخب ریاستی سطح پر جنرل کونسل اراکین ریاستی کمیٹی تشکیل عمل میں لائی گئی اور ان اراکین کمیٹی کا استقبالیہ طور پر شال پوشی کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا مفتی حنیف احرار صاحب سوپولوی قومی ناظم عمومی آل انڈیا امامس کونسل کی صدارت میں حضرت مولانا مفتی شیخ اللہ خان صاحب مفتاحی کا خصوصی خطاب رہا۔ اس وقت ملک کے موجودہ حالات علماء اور بالخصوص عوام کو آگاہ کرنے امامس کونسل کے مقصد میں ہے۔ مفتی شیخ اللہ خان صاحب نے اس موقع سے خطاب کرتے ہوئے علماء اور عوام کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ انہوں نے کہا کہ حالات تو آتے رہیں گے، اپنی ایمان کے ساتھ ہماری ظاہری اور باطنی قوت کے ساتھ اس کا دفاع کرتے رہنا اور ان حالات کو کنٹرول میں لانے کی منظم کوشش کرتے رہنا۔ مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ امت مسلمہ اور ساری انسانیت کے ساتھ بھلائی، ہمدردی، غمساری کا معاملہ کرتے رہنا۔ مفتی شیخ اللہ خان صاحب نے کہا کہ علماء اور امت مسلمہ کو اس طرح رجحان دلانا ضروری ہے کہ حالات کا صحیح اندازہ کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ساری دنیا ہماری دشمن نہیں ہے، سارے لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں دشمن کا صحیح اندازہ لگانا، اسے پہچاننا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صدائے ہند اردو، میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ آج یہاں پر آل انڈیا امامس کونسل کا پروگرام تھا، جس میں 9 منتخب حضرات اس سلسلے میں جو کام کرنے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں ان کا اعزاز کیا گیا، اور مختلف علماء کے بیانات میں آج کے دور میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ائمہ کرام اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو لے کر میدان عمل کے اندر آئے اور امت کے جو مختلف مسائل ہیں ان سارے مسائل پر، چاہے معاشرتی ہو یا چاہے ملی قسم کے ہوں، ان تمام مسائل کے سلسلے میں اپنا قائدانہ کردار ادا کریں۔ اسی کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ حضرات علماء کی مختلف پہلوؤں پر گفتگو رہی اور بہت کامیاب گفتگو رہی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے اور اس تحریک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آخری دم تک کام کرتے رہنے کی توفیق دے۔ الیکشن قریب آ رہے ہیں، حالات کو کہیں نہ کہیں رکا پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جگہ جگہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ مسلم طبقے کو مستحیل کیا جا رہا ہے۔ اس تعلق سے کیا پیغام دے رہے ہیں مولانا؟ جو حالات ہیں اس وقت میں وہ تو سب کے سامنے ہیں، اور سیاسی سطح پر جو مسلمانوں کو رسوا کرنے اور پسپا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ بھی بالکل سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کسی جلد بازی کے بغیر بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوششیں ہو سکتی ہیں ان کو بروئے کار لانے کی مکمل کوشش ہونی چاہیے۔ اس کے لیے قانونی دائرے کے اندر رہنا بھی ضروری ہے اور وسائل بہت اچھے اور بہت بہترین انداز سے منتخب کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر اس طریقے پر کام کیا جائے گا تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدل دے گا۔ تبدیلی مذہب پر روکنے کے لیے کرناٹک حکومت جو ہے بل پیش کرنے جا رہی ہے، اس پر کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟
यहाँ का जो असल कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर तो हमें पूरा हक दिया गया है और किसी को भी हक दिया गया है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी मज़हब पर रह सकता है, किसी भी मज़हब को इख्तियार कर सकता है। रहने की भी गुंजाइश है, बदलने की भी गुंजाइश है। जब रहने और बदलने की गुंजाइश दी गई है कानून में, तो इसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कानून बन रहा है और वो कानून ज़ाहिर बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन से तज़ाद की वजह से नाकाबिल अमल होगा, हम तो ये समझते हैं। और एक सवाल मौलाना, मरकज़ी हुकूमत ने जो औरतों की, लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 तक बढ़ाने का जो कदम उठाया है और इस सिलसिले में बिल भी जो है पार्लियामेंट में पेश होने वाला है, इस पर क्या कह रहे हैं मौलाना? जब बिल पास होगा या उसको पेश किया जाएगा तो उस पर गौर करना चाहिए। इसके दोनों किस्म के मसाइल हो सकते हैं, तो इसके सारे मसाइल और उसकी तफसीलात सामने होने के बाद कोई इस पर राय कायम की जा सकती है। मेरा नाम अतीकुर रहमान अशरफी है, ऑल इंडिया इमाम कौंसिल कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट। हुकूमत आवाम के फ़ायदे के लिए बनाई जाती है। अगर आवाम का फ़ायदा उस हुकूमत से कुछ मुताल्लिक़ नहीं है तो वो हुकूमत बाकी नहीं रहती। इसलिए कि ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ हर एक पार्टी को, हर एक इंसान को इलेक्शन लड़ने का हक़ है, बोलने का हक़ है, समझने का हक़ है, रहने का हक़ है। हर एक को हक़ है वो अपनी आज़ादी के साथ इस मुल्क में रह सकता है। इसलिए दस्तूर के ख़िलाफ़ कोई जाएगा, चाहे वो हुकूमत हो या कोई तंजीम हो या तहरीक हो, तो पब्लिक तो उसको सबक सिखाएगी अपनी जमहूरी एतबार से। इसलिए हुकूमत के नाराज़ होने ना होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या चाहती है इमाम काउंसिल्स, किस तरह का माशरा देखना चाहती है, किस तरह की सोसाइटी चाह रही है? ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर अमन और शांति को चाहती है और एक ऐसी सोसाइटी, अगर किसी भी कोने में मुल्क के जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को मिटाना चाहती है और वहाँ पर इंसाफ कायम करना चाहती है, भाईचारगी को लाना चाहती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की जो मोहब्बत जो पहले थी एक ज़माना दराज से, ये कदीम ज़माने से इस मुल्क को है ना मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का गंगा जमुना तहज़ीब का एक गहवारा कहा जाता है। दोबारा उस गहवारे के अंदर खुशगवार माहौल पैदा करना ये ऑल इंडिया इमाम कौंसिल की एक कोशिश रहेगी और इस सिलसिले में जितनी भी कोशिश करना रहा इमाम कौंसिल इंशाअल्लाह कोशिश करेगी। मेरा नाम हनीफ अहरार कासमी है और मैं जो रहता हूँ ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज बेंगलोर में अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल का स्टेट जनरल कौंसिल मुनक़िद हुआ, जिसमें स्टेट कमेटी मुंतखब की गई और उसी के साथ स्टेट ज़िम्मेदारान और अहदेदारान का इंतखाब हुआ, जिसमें सदर मौलाना अतीकुर रहमान साहब अशरफी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मुआज़्ज़म साहब मुंतखब किए गए और बाकी सारे ऑफिस बेरर्स का इंतखाब किया गया। और ये इंतखाब 3 साला है और पूरे 3 साल में इस रियासत के अंदर ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल क्या क्या काम करेगी, उसका जो एजेंडा है, मंसूबा है, उसके हिसाब से ये सब लोग उसके रिस्पॉन्सिबल बनाए गए हैं। हमारा जो ये दूसरा सेशन था मगरिब के बाद का, ये एक उमूमी प्रोग्राम था जिसमें इन मुंतखब अहदेदारान का तारुफ और उसके साथ हालात हाज़रा जो मौजूदा हालात हैं इनसे आवाम को और ख़ास तौर से उलमाए किराम को आगाह करना मकसूद था। इसके अंदर हमने 2-3 बातें रखी है और आपके ज़रिए से हम चाहते हैं कि ये बातें पूरे मुल्क के आवाम तक पहुँचे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मुल्क जुल्म और इस्तिबदाद के साथ नहीं चलेगा, ये मुल्क इंसाफ के साथ चलेगा और किसी भी मुल्क के अंदर अगर जालिम हुक्मरान आते हैं तो उसके ख़िलाफ़ आवाम को रोड पे उतरना ही पड़ता है।